స్టార్ట్. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం కప్లింగ్ స్కీమ్స్, జీమాన్ ఎఫెక్ట్ అనే రెండు విషయాల గురించి నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కప్లింగ్ స్కీమ్స్, సంధాన పద్ధతులు. ఆల్రెడీ మనం క్వాంటమ్ నెంబర్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆర్బిటల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎల్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎస్. For a particular electron 2s 2p2 electron unnamu. Here for L is equal to 0 s orbital, for L is equal to 1 p orbital, ala orbital cheppam. Next, spin quantum number value plus half or minus half అని చెప్పాం. That is aspect about for a particular electron. Suppose we are considering more number of electrons. In that case, here to find the total angular momentum J, actually J is equal to L plus R minus S plus R. Here L bar is a vector quantity, S bar is a vector quantity, and J bar is a vector quantity. To find the value of J, two coupling schemes are there. First one is LS coupling. దీన్ని LS సంధానము అంటారు. Also termed as Russell-Sandel coupling. Russell-Sandel coupling or normal coupling. దీన్నే రసల్-శాండల్ సంధానం అని, సాధారణ సంధానం అని కూడా అంటారు. ఈ కప్లింగ్ స్కీమ్లో, ఇన్ దిస్ కప్లింగ్ స్కీమ్, ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ total and resultant angular momentum L is found first. Again, for all those electrons, resultant spin angular momentum S bar is to be found. Then total angular momentum J bar is equal to L bar plus S bar. For example, suppose you are considering a system containing two electrons. System lo rendu electrons unnayi. For first electron, orbital angular momentum L1, spin angular momentum S2. For second electron, orbital angular momentum L2, spin angular momentum S2. In LS coupling, first of all, resultant vector L bar is found. Let it be the direction of L1 bar. Let it be the direction of L2 bar. Then L bar is the resultant of these two. Similarly, let it be the direction of S1 bar and let it be the direction of S2 bar. Then resultant direction S is here. Now we have to find the resultant of this L bar and this S bar. Similarly, in the case of three electrons, L1 bar, L2 bar, L3 bar, S1 bar, S2 bar, S3. Resultant L bar is equal to L1 bar plus L2 bar plus L3 bar. Resultant S bar is equal to S1 bar plus S2 bar plus S3 bar. And J bar is equal to L plus S. In general, for number of electrons, resultant vector L bar is equal to L1 bar plus L2 bar plus so on. S bar is equal to S1 bar plus S2 bar plus so on. And J bar is equal to L bar plus S1. This is the most standard coupling scheme or frequently used coupling scheme. But in the case of heavy elements, interaction between orbital angular momentum vector L bar and spin angular momentum vector S bar is large. At that instant, JJ coupling is used. At that instant, JJ coupling is used. JJ coupling. In JJ coupling scheme, for suppose in the case of two electron system, for first electron, orbital angular momentum L1 bar and spin angular momentum S1 bar, then they find the value of resultant angular momentum J1 bar. For second electron, it is L2 bar, S2 bar, then they find the resultant angular momentum J2 bar. That is, similarly, let it be the direction of L1 bar and let it be the direction of S1 bar, then J1 bar direction is like this. J1 bar direction. Let it be the direction of L2 bar and let it be the direction of S2 bar, then J2 bar direction is like this.
then J is resultant of this J1 and J2. Similarly, this is the resultant of J1 bar and J2 bar. Similarly, in the case of 3 electrons, J1 bar is equal to L1 plus S1, J2 bar is L2 plus S2 is equal to, and J3 bar is equal to L3 bar plus S3 bar, and total angular momentum J is equal to J1 plus J2 plus J3. In general, L1 plus S1 is equal to J1, L2 plus S2 is equal to J2, L3 plus S3 is equal to J3, so on and so forth. J bar is equal to J1 bar plus J2 bar plus J3 bar plus so on. In that way, by using LS coupling or by using JJ coupling, we can find the total angular momentum or resultant total angular momentum for a number of electrons, right? While discussing the aspect of quantum numbers, మనం quantum numbers చదువుతున్నప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించిన యాంగులర్ మొమెంటం L వాల్యూ, స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం S వాల్యూ అలా చెప్తావచ్చు. కానీ 2, 3 అందుకని ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అనమాట, LS కప్లింగ్లో అయినట్టయితే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అన్నిటి యొక్క ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం L వాల్యూస్ తీసుకొని వాటి యొక్క వెక్టార్ సమ్ L బార్ అవుతుంది. అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం తీసుకొని వాటి యొక్క వెక్టార్ సమ్ S బార్ అవుతుంది. J బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L బార్ ప్లస్ S బార్ అంటాం. అయితే రసెల్ శాండల్ కప్లింగ్ అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఉపయోగించినప్పటికీ కూడా పరమాణువులో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం కోణీయ ద్రవ్యవేగ సదిశ, స్పిన్ ద్రవ్యవేగ సదిశ రెంటి మధ్య ఉండేటువంటి అన్యోన్య చర్య ఇంటరాక్షన్ కనుక చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ సందర్భంలో ఏం చేస్తుంటే ప్రతి ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించిన టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం కనుక్కుంటారు. మొదటి ఎలక్ట్రాన్కి స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం S1 బార్, అట్లాగనే కోణీయ ద్రవ్యవేగం L1 బార్, మొత్తం ద్రవ్యవేగం J1 బార్. అట్లాగనే రెండవ ఎలక్ట్రాన్కి నీకు కోణీయ ద్రవ్యవేగం L2 బార్, స్పిన్ ద్రవ్యవేగం S2 బార్, మొత్తం ద్రవ్యవేగం J2 బార్. అట్లా కనుక్కొని మొత్తం ద్రవ్యవేగ సదిశ J బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు J1 బార్ ప్లస్ J2 బార్ ప్లస్ J3 బార్ సో అని తీసుకుంటారు. దీన్ని మనం JJ సంధానం అంటాం. ఈ రెండు కప్లింగ్ స్కీమ్స్ ఉపయోగించి టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జీమాన్ ఎఫెక్ట్. Zeeman effect. Zeeman studied the spectrum or line spectrum placed in a magnetic field. When line spectrum placed in a magnetic field, each line splits into some components. That is the observation of Zeeman. For example, మనం చెప్పాలంటే వీరందరూ కూడా సెకండ్ ఇయర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో న్యూటన్ రింగ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు లేకపోతే వెడ్జ్ మెథడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ తోటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. సోడియంకి సంబంధించిన స్పెక్ట్రంలో 2 లైన్స్ వస్తాయి, D1 D2 లైన్స్ అంటారు, మీకు తెలుసు. అలాంటి సోడియం స్పెక్ట్రమ్ని, అట్లాంటి సోడియంకి సంబంధించినటువంటి సోర్స్ని స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్స్ మధ్య ఉంచినప్పుడు దీన్ని నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి స్పెక్ట్రోమీటర్ తోటి అబ్జర్వ్ చేస్తే, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ బై యూజింగ్ ఏ స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇన్ నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్, అభిలంబ స్పెక్ట్రోమీటర్ని వర్ణపట మాపకాన్ని అభిలంబ పతనంలో ఉంచి వర్ణపట రేఖల తరంగదైర్ఘ్యం కనుక్కోవడం అనేది మీరు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కింద చేసుకుంటారు. అంటే హియర్ నార్మల్, దట్ ఈస్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ బై ప్లేసింగ్ ది స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇన్ నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ పొజిషన్, రైట్? At that instant, they finds that when there is no magnetic field లేకపోతే only single line observe చేస్తాం. Suppose magnetic field is there, then along longitudinal direction to the field, they finds 2 lines. Let nu be the frequency of original line. They finds 2 lines, nu minus delta nu and nu plus delta nu. Whereas in transverse direction, perpendicular direction, they observe 3 lines, nu minus delta nu and again nu plus delta nu. This is nu, this is unmodified line. Next, in longitudinal direction 2 components are observed. అంటే దీనికి అనుదైర్ఘ్య దిశలో 2 అంశాలను అబ్జర్వ్ చేయగలిగారు, తిరియక్ దిశలో 3 అంశాలను అబ్జర్వ్ చేయగలిగారు. ఎనీవే, అంటే when a source of radiation producing
line spectrum is placed in a magnetic field, each spectral line splits into some components. అంటే ఏదైనా సరే రేఖా వర్ణపటాన్ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి కాంతి జనకాన్ని అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచితే ప్రతి రేఖ కొన్ని రేఖల కింద విడిపోతుంది. దాన్నే జీమాన్ ఫలితం అంటారు. దీన్ని నార్మల్ జీమాన్ ఎఫెక్ట్, సామాన్య జీమన్ ఫలితం అంటారు. సామాన్య జీమన్ ఫలితాన్ని సాంప్రదాయిక భౌతిక శాస్త్రం సహాయంతో కూడా వివరించవచ్చు. బట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ వీక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఈచ్ లైన్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపోనెంట్స్. అంటే బలహీనమైన అయస్కాంత క్షేత్రంలో ప్రతి రేఖ అనేక రేఖల కింద విడిపోతుంది. దాన్ని ఎనామలస్ జీమాన్ ఎఫెక్ట్, అసంగత జీమాన్ ప్రభావం అంటారు. ఈ అసంగత జీమాన్ ప్రభావాన్ని మనం సాంప్రదాయిక భౌతిక శాస్త్రంతో వివరించలేము. By using quantum theory, we can explain Zeeman effect as well as anomalous Zeeman effect. క్వాంటం సిద్ధాంతం సహాయంతో సాధారణ జీమాన్ ఫలితాన్ని అట్లాగనే అసాధారణ జీమాన్ ఫలితాన్ని కూడా మనం వివరించవచ్చు. అట్లాగనే by using Zeeman effect is a strong evidence for spatial quantization. According to spatial quantization, an electron revolves around the nucleus in three-dimensional space. All orientations are not allowed. Only certain orientations which satisfy the quantum condition are allowed. అంటే ఈ జీమాన్ ఫలితం అనేటువంటిది త్రిదిశాత్మక క్వాంటీకరణానికి తిరుగులేని రుజువు అని చెప్పచ్చు. త్రిదిశాత్మక క్వాంటీకరణం ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్ కేంద్రకం చుట్టూ త్రిదిశాంతరాళములో 3-dimensional స్పేస్లో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అన్ని కక్షలు అనుమతించబడవు, కొన్ని కక్షలు మాత్రమే అనుమతించబడతాయి. ఏవి అనుమతించబడతాయి అంటే అవి క్వాంటం కండిషన్ని పాటిస్తాయని చెప్పాం. దానికి ఒక తిరుగులేని రుజువుగా చెప్పచ్చు. అట్లాగనే జీమాన్ ఎఫెక్ట్ జీమాన్ ఎఫెక్ట్ గివ్స్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ అటామిక్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్, పరమాణు రేఖా వర్ణపటం, అండ్ అటామిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్, పరమాణు అయస్కాంత ధర్మాలకి పరమాణు వర్ణపటానికి మధ్య ఉండేటువంటి రిలేషన్ని కూడా ఈ జీమాన్ ఫలితం అనేది వివరిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ జీమాన్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఈస్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ జీమాన్ ఎఫెక్ట్. అంటే జీమాన్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎట్లా చెప్పచ్చు అంటే, సపోజ్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనుకుంటే ఎంఆర్ వాల్యూస్ ఏం చెప్పాము మనం, -L to +L. అంటే -2, -1, 0, 1, 2. సపోజ్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకుంటే -1, 0, +1. వీటి నుంచి వచ్చేటువంటి ట్రాన్సిషన్స్ లో ΔML ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ΔML ఈజ్ ఈక్వల్ టు +or-1 అనేటువంటి కండిషన్ అప్లై చేసి ఎన్ని లైన్స్ వస్తాయి జీమాన్ ఫలితంలో అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పవచ్చు. రైట్? ఈ రకంగా జీమాన్ ఫలితం అనేటువంటి త్రిదిశాత్మక క్వాంటీకరణానికి తిరుగులేని రుజువు. అయితే త్రిదిశాత్మక క్వాంటీకరణాన్ని మనం సిల్వర్ ఆటమ్స్కి సంబంధించిన పుణ్యాన్ని, సిల్వర్ పరమాణు పుంజాన్ని అసమరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం ద్వారా పంపించి దాని నుంచి ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ మీద వచ్చినటువంటి ఇమేజ్ని రికార్డ్ చేసి దాని సహాయంతో కూడా మనం త్రిదిశాత్మక క్వాంటీకరణాన్ని స్టెర్న్-గెర్లాక్ ప్రయోగంలో వివరించడం జరిగింది. అదే రకంగా జీమాన్ ఫలితం కూడా త్రిదిశాత్మక క్వాంటీకరణాన్ని వివరిస్తుంది. ఎల్ఎస్ కప్లింగ్, జేజే కప్లింగ్ ఆ కప్లింగ్ స్కీమ్స్, సంధాన పద్ధతులు అనేది జీమాన్ ఫలితం అనేవి ఇవి మనకి రెండు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కింద చెప్పచ్చు. వీటి తర్వాత మనం ఇంకా రామన్ ఫలితం ఒకటి ఉంది, రామన్ ఫలితం చూద్దాం. తర్వాత డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరందరూ కూడా ఇంతవరకు డిఫరెంట్ టాపిక్స్కి సంబంధించి వేరు వీడియోలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వీడియోస్ చూసి మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే దాంట్లో, లేకపోతే ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్టయితే నాకు నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన సెల్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయొచ్చు. 9963792921 ఈ సెల్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయొచ్చు, వీడియో కాల్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మీరు మెసేజ్ పెట్టచ్చు. మెసేజ్ పెట్టినా నేను ఆన్సర్ మీకు పంపిస్తాను, మీకు ఆన్సర్ వాట్సాప్లో ఆన్సర్ పంపిస్తాను. లేదా డైరెక్ట్గా మాట్లాడాలనుకుంటే ఏ టైంలోనైనా సరే ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ వీడియో కాల్ చేసినట్లయితే నేను మీకు డైరెక్ట్గా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంతవరకు మనం డిఫరెంట్ ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించి బోర్ సిద్ధాంతంలో లోపాలు చెప్పాం, తర్వాత సోమర్ఫెల్డ్ నమూనా చెప్పాం, తర్వాత క్వాంటం సంఖ్యలు చెప్పాం, స్టెర్న్-గెర్లాక్ ప్రయోగం చెప్పాం, సంధాన పద్ధతులు చెప్పాం, జీమాన్ ఫలితం చెప్పాం. ఇక దీంట్లో మనకు మిగిలింది రామన్ ఫలితం. రామన్ ఫలితం ఒకసారి చెప్పుకుందాం, దాని తర్వాత రామన్ ఫలితానికి సంబంధించిన క్వాంటం మెకానికల్ ట్రీట్మెంట్ మరొక ఎపిసోడ్లో చెప్పుకుందాం. రైట్? థ్యాంక్ యూ.